ओम श्री गुरुदेवाय नमः। आज्ञा हे मोर प्रिय समस्त सुधीवृंद को कोटि कोटि प्रणाम। गत अध्याय आपण कहली जो पंचमाष्ट बसाण उपर कौन कहते स्वयं निराकार अच्युत कौन कहते आम से विषय किसी सम्यक ज्ञान करवा। कौन से कहते बोलती आपे निराकार शुण अच्युत ज्ञान सार पंचमाष्टर देवी तार एकाक्षर अटे सार। जे पंचमाष्टर जो विचार अच्छी से एकाक्षर हूँ सार सत्व। तो एकाक्षर बसाण नहीं कि मुझे लिखी आपण मैंने देखिथे भी जानूे से एकाक्षर बसाण से पंचमाष्ट भितर अच्छी। पंचमाष्ट भितर केमी एकाक्षर कारण एवं जो एकाक्षर लिखुंट आपण मैंने एक शुणी सारा विचार करेंगे से एकाक्षर आणवे कौटू। मो कथा मोर उत्तर भी मोर विचार आपण मानकर आपण देखिए ये लोक भूल कहती ना ठीक कहती से कथा आप चिंता कर देखिए से कौन कहते आज्ञा आम आस्ते आस्ते देखी देखी जावा जे अबना अजपा ज्ञानी पंचविध मात्र प्रमाण से आगुरी कहते जे पंचमाष्टर जे भी तार एकाक्षर जे अटे सार जे पंचमाष्टर जे भी तार एकाक्षर हो सार तो एकाक्षर जदि सार है केमी कौन एकाक्षर आसूँ से कहते जीवर गति अनुभव नाम प्रसिद्ध प्रस्ताव। ए जीवर गति अनुभव अनुभव मुझे सबुथ कही आप भगवान को पूजा करूँ जहाँ को पूजा करूँ सब अनुभव करेंगे आ अनुभव उपलब्धि करेंगे। जमती अभी आपणकर जो मैंने अच्छा नेगेटिव वाला नकारात्मक वाला से कहते आमको जी स्पर्श कर से ही भगवान जे स्पर्श न कला आम जापरूँ। तेणु ये सी कहते अनुभव कर से कौ कहते भावर देवा तोते कही शुणिले निस्तरू तुही जंटर बुझाई कहवा तुमनु संशय दैवा। से अच्युत कहते जंटर तोते बुझाई कहवा तो मनरू संशय दैवा। कौन कौन से कहते ह्रीं सिंह क्लीं धिंग प्लीं पुनः पंचबीज यहू प्रमाण। मुझे गत अध्याय कही पंचबीज मंत्रटा को आप चिंता करेंगे तार बहुत शरीर सुस्थ सवा सांगे सांगे आपड़ सबू कम मोर ये चैनल जिते मंत्र सब कहूँ आपड़ जेकोसी लोक को झाड़े कि भल मंद करेंगे से पंचबीज मंत्र को आप आगे चिंता कर झाड़ू आ निश्चित से उपकार पाइबे। पिला को झाड़ा ठू नहीं बहुत झाड़ मंत्र मुझे छाड़ी तेणु आपण मैंने भी सर्ट भिडियो देखिपारे ताकू जानीपारे से भल कथा कहते कौन कहते से पंचबीज हिंगे तंतु पर गटे अबना पर अटे। तो हिंगे तंतु पर गटे अबना पर ही से अटे अजबा जप बोली कही भोगरे कामड़ी बोलाई। तो अजबा मंत्र कौन जप कौन अजबा जपटा कौन से अजबा जप हो से पर बोली जो दुईटा शब्द आगे से बसला कौटे आसरे सी कहते जे हिंगे तंचु पर गटे अबनारे पर अटे अजपा जप बोली कही भोगरे कामटी बोलाई एकाक्षर तीन अटे कामेण एकार ब्राह्मण एकार प्रकटे। देखो मुझे कौन कही एकाक्षर बसान प्रथम तीन संख्या लेख से कथा कहते एकाक्षर अजपा जप बोली कही भोगरे कामटी बोलाई एकाक्षर तीन अटे ब्राह्मण एकार प्रकटे। नामरे हरे हरे दुई प्रथमाष्ट नामटी यही से प्रथमाष्ट जो आप पंचमाष्ट जो बसाण कहते प्रथमाष्ट आसला तीन लिखला एकार छाटान देले प्रथमाष्ट आसला ये एकाक्षर तत्व लेखा साधु सत मैंने चिंता दरकार जे कौन कहीं से लिखिले कौन पर लिखिले से कौन कहते नामरे हरे हरे दुई प्रथमाष्ट नामटी से ही द्वितीयाष्ट शुणतु एवं किंतु संशय जीव जेबे सिंहबीज कर्ण इंद्रिय रुक्षर अवना मध्य सी कहते सिंहबीज कर्ण मध्य रही सब बीजमंत्र सब प्रत्येक कर्ण रही जो आपंकर अजपा जप कहते से पंचबीज मंत्र भितर किना से अजपाई जाऊँ। तेणु ताको चिंता कर अजपर अटई तप रोगर ज्ञानर स्वरूप रागर ज्ञानर स्वरूप एकाक्षर अष्टपण रुक्षण छाटेडी प्रमाण।
ଅଷ୍ଟବଣ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲେଖିଲେ ଲେଖିଲା ପରେ ଆପଣ ଏକାର ଛାଟାଣି ମାଇଲେ, ବାମରେ ଏକାର ଛାଟାଣି ମାଇଲେ, ଦକ୍ଷିଣ ଓଲଟ ଛାଟାଣି ସେ କଥା ବି ସେ ବି ପଞ୍ଚମାଷ୍ଟ ବସାଣରେ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଏକାକ୍ଷରରେ ଅଷ୍ଟବଣ ଦକ୍ଷିଣ ଛାଟେଟି ପ୍ରମାଣ ନାମରେ ରାମକୃଷ୍ଣ କହି ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଷ୍ଟ ବୋଲି କହି ସେଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଷ୍ଟ ଆସିଗଲା। ତୃତୀୟ ଅଷ୍ଟକୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ତୃତୀୟ ଅଷ୍ଟ କଥା ଶୁଣ ବୀଜରେ କ୍ଲିଂ ବୋଲି ଜାଣ। ତୃତୀୟ ଅଷ୍ଟରେ କ୍ଲିଂ ବୀଜ ଆସୁଛି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ଆସିଲି ହିଙ୍ଗ ବୀଜ, ସିଙ୍ଗ ବୀଜ, କ୍ଲିଂ ବୀଜ ଆସୁଛି ତିନି। କେଉଁଠି ତିନି? ନାଭି ଚକ୍ରକୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁଠୁ କ ସହିତ କନେକ୍ସନ୍ ରଖାଯାଉଛି ସେ ବୁଝିବା ଦରକାର, ସେ ବିଷୟରେ ତାକୁ ପରିପକ୍ୱତା ଆଣିବା ଦରକାର। ସେ କଥା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଅଟଇ ନାସିକା ଦଶ ଅବନା ଯତେ ଅକା ଶୂନ୍ୟ ଶୂନ୍ୟ ଯେ ମହାଶୂନ୍ୟ ଏ ରୂପେ ଅଟେ ତ୍ରୟ ଶୂନ୍ୟ। ସେ ସିଏ ଆସିଲା ତ୍ରିରାଶିରେ ନାସିକାକୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ। ନାସିକାରେ ପବନ ବହୁଛି ଶୂନ୍ୟ ଶୂନ୍ୟ ମହାଶୂନ୍ୟ। ସେଠି ଯେଉଁ ପବନଟା ଯାଉଛି ଆସୁଛି ଆପଣ କ'ଣ ତାକୁ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ନା ଧରିପାରୁଛନ୍ତି ନା ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି? ସିଏ ଅଜବା ଜପି ଜପି ଚାଲିଛି। ଶରୀରର ତତ୍ତ୍ୱ ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନର ତତ୍ତ୍ୱ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ। ତାପରେ ଶୂନ୍ୟ ଶୂନ୍ୟ ଯେ ମହାଶୂନ୍ୟ ଏ ରୂପେ ଅଟେ ତ୍ରୟ ଶୂନ୍ୟ ଅଧବା ମଧ୍ୟ ପରିପାଣି ଶୁଣ ଅଚ୍ୟୁତ ତଥ୍ୟବାଣୀ ଭୋଗରେ ସତ୍ୟଟି ଅଟଇ ଏକାକ୍ଷରରେ ଚାରି ହୋଇ। ଯେ ଭୋଗରେ ସତ୍ୟ ଯେଉଁ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଯାଉଛି ଯେତେବେଳେ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ସେଇଠି ସତ୍ୟତା ଆସିଲା କ'ଣ? ମୃତ୍ୟୁ ଦୃଢ଼ ସତ୍ୟ ହେଇଗଲା। ସେ କଥା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ସତ୍ୟ ଅଟଇଆ ଏକାକ୍ଷରରେ ଚାରି ହୋଇ ଆବର ଚାରିପଣ ଅଛି ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ଧରୁଛି। ଆଉ ଯେଉଁ ଚତୁର୍ଥ ଅଷ୍ଟକୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ତୃତୀୟ ଅଷ୍ଟ ଆପଣ ଶୁଣିଲେ, ଚତୁର୍ଥ ଅଷ୍ଟକୁ ଯେତେବେଳେ ଚାରିପଣ ଏକାକ୍ଷର ଯେଉଁ ଲେଖିକି ତା ତଳେ ଯେଉଁ ଚାରି ବୋଲି ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖା ହେଉଛି ଚାରିପଣ ସେଠି ଆପଣ ଆସିଲେ ଯେ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରୁ ଖେରୁଛି। ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରୁ ଖେରୁଛି ମାନେ ହଂଖ୍ୟଙ୍କ ଅକ୍ଷରରୁ ଖେରୁଛି। ଲଲାଟ ଚକ୍ରକୁ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ କେଉଁଠୁ କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବସିକି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଅଜବା ବସିଲେ ଯେତେବେଳେ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହେବେ ଅଜବା ଜପ ଭିତରେ କିନା ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପଶିଯିବେ ତା ଭିତରକୁ ସମସ୍ତେ କହିଥିଲେ କେମିତି ସମାଧିସ୍ଥ ହେବେ ହେଇଯିବାର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଉପାୟ। ବହୁତ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ସମାଧିସ୍ଥ ହେଇକି ମାନେ ରହିପାରିବେ କିଛି ସମୟ। ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟ କମ୍ପନ ହେଇକି ବଡ଼ି କମ୍ପନ ହେଇକି ଜ୍ୟୋତିଷ ରୂପ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ସୁନ୍ଦର କଥା ଆଜ୍ଞା। ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏକାକ୍ଷରରେ ଚାରି ଅଛି ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରୁ ଖେଳୁଛି। ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରୁ ଖେଳୁଛି ହଂଖ୍ୟଙ୍କ ଅକ୍ଷର ଯେଉଁ କ୍ଷରୁ ଖେଳୁଛି ସିଏ ଆଦିଶକ୍ତି ହଟି ପରମ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ଆସିଛି ଏକାକ୍ଷର ତତ୍ତ୍ୱ ବସାଣ ପଞ୍ଚମାଷ୍ଟ ବସାଣ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ବୁଝେଇ ଆସୁଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବେ। ନାମରେ ମାନେ ଆବର ଚାରିପଣ ଅଛି ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ଖେଳୁଛି ନାମରେ ବୋଲି କୃଷ୍ଣ ହରେ ତୃତୀୟାଷ୍ଟ ଏ ବିଧିରେ ଚତୁର୍ଥାରେ ଦେବୋଲାଇ ତାହା କହୁଛି ଶୁଣ ତୁଇ ବିଦ୍ୟ ଲିଙ୍ଗ ଯିବା ଇନ୍ଦ୍ରିୟରେ ଅବନା ଅକ୍ଷର ସହ ମଧ୍ୟରେ ଅଜବା ଅଟଇ ଯେ ହର ଭୋଗଇ ଅଟଇ ନିର୍ମଳ ଏକାକ୍ଷରରେ ଅର୍ଦ୍ଧଚଣ୍ଡ ତାପରେ ବିନ୍ଦୁ ହିଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଯେ ଏକାକ୍ଷର ଯେଉଁ ଆପଣ ଚତୁର୍ଥାଷ୍ଟମକୁ ଆସିଲେ ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଜାଣ ତା ଉପରେ ବିନ୍ଦୁ ହିଁ ପ୍ରମାଣ। ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଏକାକ୍ଷରରେ ଅର୍ଦ୍ଧଚଣ୍ଡ ତାପରେ ବିନ୍ଦୁ ହିଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ନାମରେ ହରେ ନାମ କହି ଚତୁଷ୍ଟାବ ଭାବ ହେଇ ପଥମାଷ୍ଟ ବସାଣ ବାଣୀ କହିବା ତୋତେ ଶୁଣ ପରିବାଣୀ ବିଜୟରେ ପ୍ଲିଙ୍ଗ ବୋଲି କହି ଇନ୍ଦ୍ରିଏ ତତ୍ତ୍ୱ ଦେ ଅଟଇ ଅବନା ଅଟଇ ଯେ ବଦ ରହେ ଅଜବା ଏତେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଭୋଗରେ ପବିତ୍ର ଅଟଇ ଏକାକ୍ଷରରେ ଦ୍ୱିବିନ୍ଦୁ ହୋଇ। ଯେ ପ୍ଲିଙ୍ଗ ବିଜୟ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା ସେଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ଆସିଛି ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଯେତେବେଳେ ଓଲଟିବ ଚନ୍ଦ୍ରଟା ଯେତେବେଳେ ଓଲଟିବ ଇକାର ଆସିଯିବ। ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ତଥ୍ୟ ଯଦି ଆପଣ ବସିକି ଧୀର ସ୍ଥିର ମନା ହେଇକି ଚିନ୍ତା କରିବେ ତାହେଲେ ସବୁକିଛି ଜାଣିପାରିବେ। ଯେଉଁ ଗୁରୁ ଜ୍ଞାନର କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଗୁରୁ କଳିଯୁଗରେ ତ ବହୁତ ଗୁରୁ ବାହାରିଛନ୍ତି ବହୁତ ଗୁରୁ ବହୁତ ସାଧୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବହୁତ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ନାମରେ ଅଟେ ରାମ ନାମ ଏହା ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଅନୁପମ ଯେ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ସେଠି ରାମ ନାମ ସେ ଆସୁଛି ସେ ଚକ ସେ ଅକ୍ଷର ଯନ୍ତ୍ରଟା ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇଦେବି ଆପଣମାନେ ସେ ଯନ୍ତ୍ର ଦେଖିପାରିବେ। ସେ ଯନ୍ତ୍ର ଭିତରେ ସବୁ ଅଛି ଚକ୍ଷୁ ରିଙ୍ଗ ଶ୍ରୀଂ କ୍ଲିଂ ଧିଙ୍ଗ ପ୍ଲିଙ୍ଗ କମାନ ଭାବରେ ସେ ଲେଖା ହେଇକି ରହୁଛି। ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ
ଚକ୍ଷୁ କର୍ଣ୍ଣ ନାସା ଜୁହା ତକ୍ୱା ପର ରଜ ଶସ ବଦ ଜପ ତପ ହର ରହ କର୍ମ ଜ୍ଞାନ ସତ୍ୟ ନିର୍ମଳ ପବିତ୍ର। ଆପଣଙ୍କୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦେଖାଉଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖନ୍ତୁ। 3 ଟଙ୍କା 8 ଅଣା 4 ପଣ ପୁଣି ଇକାର ଶୁଣ ସିଏ ବିନ୍ଦୁ ଉଠିଲା ଯେଉଁ ଆପଣ ଯେଉଁ ଇକାର ଦେଖୁଛନ୍ତି ତଳେ ଯେଉଁ ଶୂନଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଉଲଟିଲେ ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ବସୁଛି। 8 ଅଣାଟା ଉପରେ କିନା 8 ଅଣା ବସିଲା ତାପରେ 4 ତଳେ ଲେଖା ହେଲା। କଥା ବୁଝିପାରିଲେ ଆଜ୍ଞା? ଯେଉଁ ଏକାକ୍ଷରର ତତ୍ତ୍ୱ ଜ୍ଞାନ ପଞ୍ଚବାଷ୍ଟ ବସାନରେ ସେ ରହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ କହନ୍ତି ଏକାର ଓଲଟ ଥାଟେରି ପଦିକାଏ ରହୁଛି ପୁଣି ଶୂନ ଶୂନ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେ ମୁଁ ଏକାକ୍ଷର ବି ଦେଖେଇ ଆସିଛି ଆଉ ବି ତାକୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ହରେ ହରେ ରାମକୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ ହରେ ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ। ସେଇଠୁ ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁ ମହାମନ୍ତ୍ରର ଯେଉଁ ଜପୁଛନ୍ତି ସେଇଠୁ ସୃଷ୍ଟିର ତାର ତତ୍ତ୍ୱ। ଏତକ ବେଦନ ଚିହ୍ନିବ ହେଳେ କାଳକୁ ଗଉଡ଼ିବ ଯମଦଣ୍ଡ ଧରା ଆବର ହୃଦୟରୁ ହୋଇବ ଅନ୍ତର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଅମର ଧାମରେ ବସିବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମନରେ। ଯେ ଏ ଚକ୍ରକୁ ଯେଉଁ ଜନ ଚିହ୍ନି ପାରିବ ଏ ଅକ୍ଷରକୁ ଯେଉଁ ଲୋକ ଜାଣିପାରିବ ଏ ସାଧନାକୁ ଯିଏ ଆସିପାରିବ ସେ ଯମକୁ ଘୋଡ଼େଇ ପାରିବ। ଯେ ସପ୍ତଗୁଣକୁ ଉଦାରିବ ଆପଣ ବୈକୁଣ୍ଠେ ବସିବ। ଗୋଟିଏ ତୀର୍ଥ କୋଟି ଦାନ କଲେ ଏପରି ନାହିଁ ପୁଣ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଅଶ୍ୱମେଧ କଲେ ଏ ଫଳ ନ ମିଳଇ ଭଲେ ଏ ଅଟେ ସର୍ବସିଦ୍ଧି ତତ୍ତ୍ୱ ଏ ଭାବେ ହୃଦୟରେ ପବିତ୍ର। ଏତକ ଯେ ଜଣ ଚିହ୍ନିବ ସେ ଅଟେ ସୁବାସ ଚନ୍ଦନ। ଆକୁ ଯେଉଁ ନ ଚିହ୍ନିଲା ଯେଉଁ ଲୋକ ଜାଣିଲା ସେ ହେଉଛି ସୁବାସ ଚନ୍ଦନ। କାଷ୍ଠ ମଧ୍ୟରେ ଚନ୍ଦନ ଯେମିତି ସୁବାସିତ ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଲୋକଟି ହେଉଛି ସେଇଭଳି। ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ତଥ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସର୍ଟ ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଇ ଆସୁଛି। ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଅଧ୍ୟାୟରେ କିଛି କଥା କହିବା। ଯେଉଁମାନେ କହୁଛନ୍ତି କଳ୍କି ଠାକୁରଙ୍କ ନେଇକି କିଛି ଜ୍ଞାନ ଆଲୋଚନା କରିବା କଳ୍କି ଠାକୁରଙ୍କ ବିଷୟ ନେଇକି ଯେ କଳ୍କି କ'ଣ ଧରିକି ଆସିବେ କ'ଣ ଚିହ୍ନବର୍ଣ୍ଣ ଥିବ କ'ଣ କେଉଁଠି ଥିବେ କେଉଁଠି ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ସମ୍ୟକ ଆଲୋଚନା କରିବା ନେକ୍ସଟ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ଏତକ ରହୁଛି ଆଜ୍ଞା। କୋଟି କୋଟି ନମସ୍କାର।